नमस्कार, स्वागत है जी खबरों ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਤੇ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे शनिवार गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत करेंगे। निर्मला सीतारमन अनुसार इस योजना तहत पितरी सूबे विच वापस परते प्रवासी मजदूरां अते पेंडू लोकां नूं रोजगार के मौके उपलब्ध करवाउण लई विशेष उपराले कीते जाणगे। भारत के भारी बहुमत नाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के अस्थाई मैंबर चुने जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भाईचारे के समूह मैंबर मुल्कों का धन्यवाद किया। भारत विच अमरीकी दूत ने कहा कि भारत ते अमरीका वधेरे स्थिर, सुरक्षित ते खुशहाल विश्व लई आपस विच रल के काम करनगे। गलवान घाटी में भारत और चीन दी फौजां विचाले हिंसक झड़प दौरान शहीद हुए गुरदासपुर जिले के शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का उन्होंने पिंड भोजराज में फौजी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार। नायब सूबेदार मनदीप सिंह का फौजी सन्मानां नाल पटियाला के हल्का घनौर के पिंड सील में अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के वाधू पीपी किटां बरामद करने की मंजूरी मंगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कारोबार तेजी नाल आम पद्धर ते वापस आ रहा है। अज कोयले के वपारक खनन की शुरुआत करदे उन्होंने कहा कि भारत में खपत ते मंग तेजी नाल कोविड तो पहलों वाले पद्धर ते पहुंच रही है, जिसका सबूत बिजली, तेल और होर चीज़ों की खपत के अंकड़ियां तो मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 मार्च को कोरोना वायरस को फैलने तो रोकने के मकसद नाल देशव्यापी लॉकडाउन तो बाद भारत में मंदी वाली स्थिति पैदा हो गई। 4 पड़ावां में लगाए गए लॉकडाउन तो बाद जून में अनलॉक 1 तहत पाबंदियां हटाई गई, जिस मगरों हालात आम वर्गे होने शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन कारण सनअतां विच उत्पादन बंद हो गया और लोगों की खर्च करने की समर्था प्रभावित हुई। उन्होंने आख्या कि सड़क और हाईवे ते टोल संग्रह भी कोविड तो पहला वाली स्थिति के मुकाबले 70% तक पहुँच गया है। इसी तरह अप्रैल के मुकाबले मई महीने रेलवे के माल भाड़े के मालिये में भी कोई 26% का सुधार होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब इस गल के संकेत हैं कि भारत का अरचारा तेजी नाल अगे वधण की तैयारी में है। उन्होंने आख्या कि पहलों भी भारत वड्डे वड्डे संकटां चों निकलिया है तो हुण भी मौजूदा संकट चों सफलता नाल बाहर आ जाएगा। कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। केंद्र सरकार ने गरीब इलाकों में विकास प्रोग्रामों को तेज करने के मकसद नाल गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत करने का फैसला किया है। नवी दिल्ली में इस योजना बारे जानकारी दिंदियां केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने दस्सिया कि इस योजना तहत अपने पितरी सूबे में वापस परते मजदूरों ते पेंडू लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने लई विशेष उपराले किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून शनिवार को सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने नाल रहेंगे। ये मुहिम बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक में पैंदे तेलीहार पिंड तो शुरू की जाएगी। इस तो बाद 5 होर ना सूबे के मुख्य मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री इस वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लेंगे। इस मुहिम तहत 6 सूबों के 116 जिलों में आम लोग कॉमन सर्विस सेंटर और खेती विज्ञान केंद्रों राही शामिल होंगे।
इस दौरान कोविड-19 के मद्देनज़र सारे लोड़ींदे एहतियातां दे प्रबंध किए जाएंगे। ये मुहिम 125 दिनों तक मिशन मोड तहत चलाई जाएगी। इस तहत 50,000 करोड़ रुपए नाल 25 तरह के विकास कार्य राਹੀਂ घर वापस परते मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा और नाल दी नाल पेंडू बुनियादी ढांचे नूं भी विकसित किया जाएगा। Details. It's almost as it is called, a curtain raiser on a very important Abhiyan which the Prime Minister is launching on the 20th. I have the Honourable Minister taking care of the Labour Affairs. Minister Rural Development was also expected to join, but from a different location, however. I think there is a bit of a difficulty in him joining us. So in his absence, I'm here to do this press more as a curtain raiser to the launching of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan by the Prime Minister on the 20th. 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ शामिल किया गया है। इन्होंने जिलों के 2/3 प्रवासी मजदूरों ने इस योजना नाल फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस मुहिम तहत 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों, पेंडू विकास, पंचायती राज, सड़क आवाजाही और कौमी शाह मार्ग, खाणज, पीने वाले पानी और स्वच्छता, वातावरण, रेलवे, पैट्रोलीयम और कुदरती गैस, नवीं ते नव्याणयोग ऊर्जा, सरहदी सड़क, दूरसंचार, खेतीबाड़ी ते किसान कल्याण महकमे नूं शामिल किया गया है। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤ ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 184 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 2021-22 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ TS ਤਿਰੂਮੂਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਕੈਨਿਥ ਜਸਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RIC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ 128 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 192 ਵਿੱਚੋਂ 184 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Council in the elections late last evening, and to brief us on this. Thank you, Anurag. Friends, wonderful to see you all after a bit of a gap, and I'm happy to be sitting to the right of JSXP and not in JSXP's seat. But I'm sure all of you have seen the news of the elections which took place on the 17th of June to the United Nations Security Council. India was elected with overwhelming support, garnering 184 votes out of 192. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਲਵਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਵੀ उसारा जाएगा। जो सतनाम सिंह की शहादत हुई है वो हिंदुस्तान के लिए बड़ी जान वाली बात है कि एक हमारा शहीद जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे अपने इलाके का, भोजराज गांव का, यहाँ का लड़का जाकर चाइना बॉर्डर पर और 16 मार्च को अपनी छुट्टी काट कर गया और 4 दिन पहले अपने बच्चों और अपने बाप के साथ बात की। 4 दिन के बाद उसकी शहादत हुई। जो चाइना ने कायरतापूर्ण जो ये वार किया है, इसका जवाब हमारी सरकार को करड़े शब्दों में और सख्ती से के साथ करना चाहिए। इस परिवार वास्ते जी माली सहायता है वो कल ही सीएम साहब ने अनाउंस कर दी थी ते परिवार के एक मैंबर को नौकरी भी दी जाएगी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ
ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। नमस्कार।